پھر دو ٹینس اسٹار آپس میں مل رہے ہیں، یا مجھے پتا ہے کہ ان دونوں کی بہت دوستی ہے، بہت اچھا تعلق ہے، بہت اچھا ریلیشن ہے. ثانیہ جب بھی لاہور آتی تھی وہ اکٹھے پریکٹس کرتے تھے. وہ جب بھی وہ صاحب دبئی جاتے تھے تو وہ دونوں اکٹھے پریکٹس کرتے تھے. میں نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شاہد ثقلین ہوں. آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں. ثانیہ مرزا شعیب ملک کے بعد ثانیہ مرزا بھی دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں. بہت ہی بڑی خبر اور بہت ہی بڑا دعویٰ. یہ کسی اور شخص نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کے ایک صحافی نے کیا ہے. وہ جو دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں یا کر سکتی ہیں وہ ایک پاکستانی ہے اور وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتا ہے. یہ شخص آخر کون ہے؟ اس کے حوالے سے اس صحافی نے کیا دعویٰ کیا ہے اس کی باقاعدہ طور پہ آپ کو گفتگو سناؤں گا آگے چل کر. اور آپ کو انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن جب انہوں نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس شخص کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی ایسی خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ ثانیہ مرزا نے بھی شعیب ملک کے بعد دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی شخص جو ہے اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور یہ چیزیں ہیں دو ملاقاتوں کے حوالے سے. ایک ملاقات جو ثانیہ مرزا پاکستان آئی تھی اور اس نے ملاقات کی تھی شعیب کی فیملی کے ساتھ، وہ کیوں کی تھی، کیا کچھ ہوا تھا. اور دوسرا اس نے جب شعیب کی فیملی کو دبئی بلایا تھا تو اس ملاقات میں کون کون تھا اور ایک شخص جو گارنٹر تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا. یہ باتیں میرے خیال سے شاید پہلے جو ہے آپ نے اس حوالے سے نہیں سنی ہوں گی. تو آج کی اس ویڈیو میں اس صحافی کا دعویٰ آپ کو آگے چل کے سناؤں گا اور جو اس معاملے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو چیزیں بتائی ہیں جو کہ مزید کچھ اس چیز کو کلیئر کر رہی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں. اب آتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعیب اور ثانیہ کی جو شادی تھی جس طرح اس کی خبریں مشہور ہوئی تھیں اور اس کے پیچھے صحافی لوگ پڑے تھے اور سن گن لیتے تھے کہ ایک خبر آئی کہ جی ثانیہ اور شعیب کی شادی ہو رہی ہے، تو پھر بھارتی اور پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ان خبروں میں پڑ گیا کہ کب ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. لیکن اس تب بھی جو ہے وہ ثانیہ کے والد نے پہلے انکار کیا تھا اور اس کے بعد شادی ہو گئی اور یہ سارا معاملہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جی شعیب اور ثانیہ کی شادی پر بڑی اچھی زندگی گزاری، ان کا بچہ بھی ہو گیا اور سارے معاملات ہو گئے. اور بالآخر اس کا اختتام جو ہے وہ بڑا انفارچونیٹ تھا ظاہر ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ ان دونوں کے آپس میں علیحدگی ہو گئی. اب اس علیحدگی میں کیا معاملہ ہوا تھا اس کی تھوڑی سی جو اس صحافی نے دعویٰ کیا وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی ثانیہ جو ہے اس کو ایک کامن فرینڈ کے تھرو پتہ چلا کہ جی جو ثنا جاوید ہیں اور شعیب ملک ہیں ان کا آپس میں معاشقہ چل رہا ہے اور یہ معاشقہ جو ہے وہ صرف ملاقاتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ ملاقاتوں سے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. اور کچھ تصاویر بھی جو ہے وہ بنوائی گئی تھی ثنا جاوید کی طرف سے جو کہ ایک جو ہے وہ دلہن کے ڈریس میں تھی. حالانکہ تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی کچھ تصاویر بنائی گئی تھیں جو کہ تصاویر کسی طریقے سے ثانیہ مرزا کو مل گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ثانیہ مرزا کو جب یہ ثبوت ملے تو اس نے جو ہے وہاں سے وہ دبئی گئی، دبئی سے پاکستان آئی، پاکستان سے سیدھا سیالکوٹ جا کے جو ہے اس نے جو شعیب کی فیملی ہے ان کو وہ تصاویر دکھائی اور شعیب کے حوالے سے بھی بتایا کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے علم میں ہو ذرا شعیب کو سمجھائیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور اس کو مزید خراب نہ کریں. تب جو ہے یہ چیٹس اور تصاویر دکھائی گئیں تو جو شعیب کی فیملی ہے انہوں نے یقین دلایا ثانیہ کو کہ جی آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں، اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے تو ہم اسے سنبھال لیں گے اور آپ اس پہ پریشان نہ ہو. تو ثانیہ کسی حد تک سیٹسفائیڈ ہو کر دبئی چلی گئی لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے ان کی پوری فیملی کو 2 ہفتے کے لیے دبئی بلوایا اور لیکن وہاں پر کچھ عربی دوست بھی موجود تھے. وہ عرب تھے اکارڈنگ ٹو الفت مغل صاحب، یہ سینئر صحافی ہیں اور انہی کی ہی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر کچھ عرب دوست بھی ان کے کامن فرینڈز موجود تھے، ان کے سامنے یہ ساری بات چیت ہوئی تھی اور اس بات چیت پہ جو باتیں کی گئی ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس ملاقات میں جو ہے شعیب ملک بھی موجود تھے اور شعیب ملک موجود تھے تو ثانیہ مرزا نے ان کی چیٹس اور ان کی تصاویر فیملی کے اور ان فرینڈز کے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بتائیں کہ اب میں کیا کروں. تو اس کے اوپر شعیب ملک کی طرف جب ان کو جو ہے شعیب ملک سے پوچھا گیا تو شعیب ملک جو بتایا یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور کوئی خاص جواب نہ دے سکے. تو اس کے اوپر ثانیہ مرزا نے کہا کہ جی آپ ایک فیصلہ کریں، یا تو آپ ثنا جاوید کے ساتھ تعلق رکھیں، ثنا جاوید کے ساتھ زندگی گزاریں، یا پھر میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ کو ہم دونوں میں سے یعنی یا ثنا یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. تو آپ یہ بتائیں. تو بتایا یہی جاتا ہے، الفت مغل صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جی
उस वक्त शुएब ने ये कहा कि जी मैं दोनों को रखूँगा। तो इस पर सानिया ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। शुएब ने कहा कि जी सना राज़ी है। वो कहती है कि अगर सानिया मानती है तो फिर मैं दूसरी वाइफ़ के तौर पर साथ रह सकती हूँ और आप सानिया को भी रखें और इस चीज़ पे आपको और बेटे को रखने पे राज़ी है तो आप भी इस चीज़ पे राज़ी हो जाएँ। तो सानिया ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। आप या उसका इंतखाब करें या मेरा इंतखाब करें। तो बहरहाल बातचीत काफ़ी देर लंबी रही। लेकिन खुलासा उसका ये निकला कि शुएब मलिक जो है वो सना जावेद को छोड़ने के लिए राज़ी ना हुए। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं दोनों को रखूँगा। जिसके बाद जी सानिया ने कहा कि ठीक है, फिर आप उसे रख लें और फिर आप ये करें कि आप मुझे छोड़ दें। और फिर सानिया ने शुएब से बाकायदा खुला माँग लिया। अब इसमें गारंटर्स मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद है, एक मुआहिदा भी बताया यही जा रहा है कि मौजूद है, जिसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा गया कि जी बेटे पर जो है वो शुएब का कोई हक नहीं होगा क्योंकि शुएब मुझे और मेरे बेटे को खुद छोड़ रहा है, हमने इसको नहीं छोड़ा तो इस वजह से जो है शुएब आइंदा अपने बेटे से नहीं मिल सकेगा। और उल्फत यही बताते हैं कि जब ये सारा कुछ हुआ, सारा मामला हुआ, तो फिर उसके बाद जो है शुएब वहाँ से बाकायदा तौर पर रोता हुआ रवाना हुआ और उसने कहा कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं तुम दोनों को रख सकता हूँ, मैं सना से शादी करना चाहता हूँ। तुम ये करो कि तुम भी रहो और सना भी पाकिस्तान में होगी और वो भी आ जाएगी और मैं दोनों को बराबर रखूँगा। लेकिन सानिया मिर्ज़ा इस बात पर राज़ी ना हुई और इस तरह ये मामला जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। उनकी खुला हो गई और खुला के बाद फिर अब जो तस्वीर सामने आई हैं ये पुरानी तस्वीर हैं, ये भी बताया जा रहा है ये अब की तस्वीर नहीं है, ये बल्कि फ़ोटोशूट हुआ था और उसके बाद जो निकाह हुआ वो अब हुआ है और उसकी तस्वीर कुछ और हैं, जो आप और मैं तस्वीर देख रहे हैं ये कुछ और है। तो उसके बाद जी ये भी बाकायदा तौर पे शुएब से कहा गया कि आप कोई कानूनी चाराजोई भी नहीं करेंगे और इसके ऊपर शुएब जो है वो बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट करके आए कि ठीक है जी ये सारा मामला ऐसे ही होगा। ये सारी सूरत हाल हुई, ये अपडेट था जो उन मुलाकातों के हवाले से था। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो एक दावा किया गया कि जी क्या सानिया भी जो है वो शुएब के बाद दूसरी शादी करने जा रही हैं। आप जो है उनकी ज़बानी खुद ही सुन लें, उन्होंने इस मामले को कैसे बताया है कि वो शख्स कौन है। आप ये सुनेंगे तो अगर आपका थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स से ख़बरों से इंटरेस्ट है तो नाम मैं भी नहीं लूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन है। टेनिस स्टार ही है, टेनिस प्लेयर है पाकिस्तान का। आप भी मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि कौन है। मैं आपको उल्फत साहब की गुफ्तगू सुना देता हूँ, फिर आगे जो है इस पे थोड़ी बात करते हैं। तरीके से सानिया मिर्जा वो बड़ी वोकल लड़की हैं, खातून हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक के नाम के साथ जिंदगी गुजारती हैं या फिर सानिया की जिंदगी में कोई और आता है। अभी तक तो सानिया की जिंदगी में कोई नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि सानिया मिर्जा पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगा सकता। सानिया शोएब कब तक थी, शोएब मलिक की थी। अब सानिया आजाद है, जाहिर है उसे हक हासिल है, शरई तौर पर भी, दीनी दुनियावी तौर पर भी, हर हवाले से वो अपनी जिंदगी में कोई और फैसला ले सकती हैं। ये बड़ा अहम होगा कि सानिया क्या कदम उठाती हैं, क्योंकि एक और टेनिस स्टार भी है जो सानिया का दोस्त भी है और वो भी इत्तेफाक से पाकिस्तानी है और उसकी भी इत्तेफाक से दूसरी शादी है। उसकी भी पहली शादी नहीं चल सकी थी, उसकी पहली शादी लंदन हुई थी। तो आप देख लीजिए कि क्या फिर दो टेनिस स्टार आपस में मिल रहे हैं, ये अभी अभी कंफर्म नहीं है। ये मुझे पता है कि उन दोनों की बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा रिलेशन है। सानिया जब भी लाहौर आती थी वो इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। वो जब भी वो साहब दुबई जाते थे तो वो दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सानिया का नाम मैं ले चुका हूँ तो अच्छा नहीं लगता थे वक्त से पहले किसी की जाती प्राइवेसी में इतना इंटरवीन करना या इतना अंदर जाकर उस पर बात करना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसलिए उस जो मर्द टेनिस स्टार है उनका नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये आपको बता देता हूँ कि उसकी दूसरी शादी थी, पहली शादी उनकी लंदन में हुई थी और इत्तेफाक से उनकी शादी को मैंने कवर भी किया था बहुत हैसियत एक जर्नलिस्ट रिपोर्टर के। तो वो भी शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी, बड़ी जबरदस्त शादी थी और शायद जब मैं कराची से ट्रांसफर होकर लाहौर आया था तो पहले पहले बड़ी मेरा एक इवेंट था जो मैंने कवर किया था। तो देख लीजिए कि आप सानिया मिर्जा की जिंदगी में कोई और आता है या फिर सानिया शोएब के साथ, शोएब के नाम के साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिता देगी। बहरहाल शोएब मलिक ने अच्छा नहीं किया, कोशिश करनी चाहिए थी कि सानिया को मनाता, थोड़ा सा वेट कर लेता, थोड़ा सा कुछ चीजों पर कर लेता, लेकिन जाहिर है इश्क अंधा होता है और इश्क की आंखें नहीं होती। मेरे ख्याल में सानिया मिर्जा सना जावेद से भी ज्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश है। अल्लाह बहरहाल जी ये उल्फत मुग़ल साहब जो है वो अपना तज़िया दे रहे थे जो सानिया और सना की खूबसूरती के हवाले से। तो बहरहाल उन्होंने ये भी साथ खबर दी कि जी वो टेनिस स्टार है और टेनिस स्टार जो है वो सानिया का अच्छा दोस्त भी है। और उल्फत साहब ने दावा किया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जी आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी खबर सुनने को मिले कि सानिया की ज़िंदगी में भी कोई और आ चुका है। आल दो अब तक कोई नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में कोई हो सकता है। ज़ाहिर है ये हर किसी की एक पर्सनल लाइफ़ होती है और ये डिसीजन जैसे वो भी कह रहे थे जब तलाक हो जाती है तो उसके बाद औरत और मर्द का दोनों का हक होता है कि वो शादी करने, इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है ज़ाहिर है। तो ये एक खबर थी जी जो आपके साथ शेयर करनी थी और इस तरह की खबरें मज़ीद भी जो है इस मामलात के ऊपर आ रही हैं और साथ-साथ आपको पता चला होगा और मैंने एक वीडियो भी की है, वो भी पिछली वीडियो मेरी वही थी कि एयरवाई न्यूज़ के एक एंकर साहब जो हैं, वो भी 1, 2, 3, 4 तकरीबन 4 के करीब ख़वातीन जो हैं
3 बीवियां हैं और एक खातून और है, उनके दरमियान भी झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई और उसकी खबर भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। उसकी भी कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह सबको जो है वो इंसाफ करने की भी तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।